what taken place. The earth quaked, the sun went black, and the moon would give its light, the stars shook and fell, and why, everything happened. See? Right at the time of the opening of this sixth seal. That's when it takes place. Right immediately after the announcing of those martyrs. Okay? The martyrs have been finished. ఏమి జరిగిందో చూడు. భూకంపము, సూర్యుడు నలుపాయను, మరియు చంద్రుడు తన కాంతినివ్వలేదు, నక్షత్రములు కదిలిపోయినవి. మరియు ఈ 6వ ముద్ర తెరవబడినప్పుడే ఎందుకు ప్రతిదీ జరిగినది? అది జరిగిన తర్వాత ఆ యొక్క హతసాక్షుల గురించి ప్రకటించిన వెంటనే హతసాక్షులు ముగించబడ్డారు. Now you see, we're right close into that hour now. We could be at any time. Amen. See, because the church is just about ready to take its flight. But remember, when these things happen, the bride won't be here. ఇప్పుడు మనము ఆ సమయానికి ఎంతో సమీపంగా ఉన్నాము. మనము ఏ సమయంలోనైనా చూశారా? ఎందుకనగా సంఘం ఎత్తబోటకు సిద్ధంగా ఉన్నది. అయితే జ్ఞాపకముంచుకోండి, ఈ సంగతులు జరుగునప్పుడు పెళ్లి కుమార్తె ఇక్కడ ఉండదు. Just remember, the bride's gone. She don't have to go through any of it. This is a time of tribulation, of purification of the church. It's put up on her for her to go through it. Not the bride. He takes his sweetheart out of the way. That's her. She's done redeemed her. See, it's kind of that's his own selection, his own choice, like any man that takes his bride. జ్ఞప్తించుకోండి, పెళ్లి కుమార్తె వెళ్లిపోయినది. వాటిలో దేని గుండా ఆమె వెళ్లనవసరం లేదు. ఇది శ్రమల కాలము, సంఘం యొక్క శుద్ధీకరణ కాలము. అది ఆమెపై పెట్టబడి ఉన్నది. దాని ద్వారా ఆమె వెళ్లవలను. పెళ్లి కుమార్తె కాదు. ఆయన యొక్క ప్రియురాలను తీసుకుని పోయాడు. అవునండి, ఆమె విమోచించబడినది. చూశారా? అది ఒక విధమైన, అది ఆయన సొంత ఎన్నిక. ఏ పురుషుడైనా తన పెళ్లి కుమార్తె ఎన్నుకున్నట్లుగా ఆయన సొంత ఎన్నిక. అవునా? Now, the earthquake. Let us compare scriptures now. I want. Have you got a pencil and paper with you? I want you to do something for me. Or you want to write this, because unless you're going to take the tape. Now I want you to read with me as you do. ఇప్పుడు భూకంపం లేఖనాలను ఇప్పుడు మనం పోలుద్దాము. నేను కోరుచున్నది, మీ యొద్ద పెన్సిల్ కాగితం ఉన్నదా? మీరు ఒకటి నా కొరకై చేయాలని కోరుతున్నాను. మీరు వ్రాసుకోవాలనుకుంటే ఇది వ్రాసుకోండి. ఎందుకనగా మీరు టేపు తీసి కొననేయడలా వ్రాసుకోండి. ఇప్పుడు మీరు చేస్తూ మీరు నాతో ఇది చదవాలని కోరుతున్నాను. Compare scriptures of this great event, that we will see that this great secret or mystery that was under the sixth seal of the book of redemption. Now remember, these are hidden mysteries. And the six seals altogether is one great big book. Just 6 scrolls rolled together. And it unwinds the whole book of redemption. That's how the whole earth was redeemed. ఈ గొప్ప సంఘటన గురించి లేఖనాలతో మనము పోల్చి చూచుచుండగా, విమోచన గ్రంథములోని 6వ ముద్రలో గల ఆ గొప్ప రహస్యమును లేక మర్మమును మనము చూద్దాం. ఇప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఇవి మరుగైయున్న మర్మములు. మరియు 6 ముద్రలు కలిపితే ఒక పెద్ద గ్రంథము. 6 చుట్టలు ఒక్కటిగా చుట్టబడి ఉన్నవి. సంపూర్ణ విమోచన గ్రంథాన్ని అంతా అది విప్పుతుంది. ఆ విధముగా సమస్త భూమి విమోచింపబడినది. That's the reason John wept, because if no one could get that book, all creation, everything was gone. She just simply turned back to atoms and molecules and so forth and cosmic light, and not even be creation, person, nothing else. ఆ కారణం చేత యోహాను ఏడ్చాడు. ఎందుకనగా ఎవరు గ్రంథాన్ని తీసుకోకపోతే సృష్టి అంతా ప్రతిదీ నశించిపోతుంది. ఆమె తిరిగి కేవలము అణువులుగాను పరమాణువులుగాను
మరియు సూర్య వెలుగుగాను మారిపోవును. చివరికి సృష్టి గాని వ్యక్తి గాని ఏమీ ఉండదు. Because Adam lost the rights of that book. He forfeited when he listened to his wife and she listened to Satan's reasonings instead of the Word of God. Amen. కారణం ఆ గ్రంథం యొక్క హక్కులను ఆదాము పోగొట్టుకున్నాడు. అతడు అతని భార్య మాట వినినందున దాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. మరియు ఆమె దేవుని యొక్క వాక్యమునకు బదులుగా సాతాను తర్కమును విన్నది. అవునా? It was forfeit. Then it couldn't go back into the dirty hands of Satan who tempted her out of the way. So, therefore, it went back to its original owner like any abstract deed would do. See? Goes right back to its original owner, and that was God, the Creator who made it. And He holds it. And there's a price, and that's redemption. అది పోగొట్టబడెను. అటు తరువాత ఎవరైతే మార్గము తప్పించారో అట్టి సాతాను యొక్క మలిన హస్తాల్లోకి అది తిరిగి వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ఏ దస్తావేజు అయినా వెళ్ళినట్లుగా అది తన సొంత యజమాని యొద్దకే తిరిగి వెళ్ళినది. చూశారా? తన యొక్క అసలైన యజమాని యొద్దకే వెళ్ళెను. ఆయన దాని చేసిన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మరియు దాన్ని పట్టుకున్నవాడు ఆయన. అక్కడ ఒక వెల ఉన్నది, అది విమోచన. There's some price for redemption, and there was nobody could do it. So He said, made His laws, His own laws of a kinsman redeemer. విమోచనకు కొంత వెలయున్నది, అది చేయగలిగిన వారెవరూ లేరు. కాబట్టి ఆయన చెప్పాడు, ఆయన చట్టములను చేశాడు, రక్త సంబంధం యొక్క స్వంత చట్టములు చేశాడు. Then they could find nobody. Every man was born of sex. Born after sexual desire. He's in the original sin. Satan and Eve. So he could not do it. తర్వాత వారు ఎవరిని కనుగొనలేదు. ప్రతి మానవుడు లైంగిక చర్య ద్వారా జన్మించాడు, లైంగిక కోరిక ద్వారా జన్మించాడు. అతడు అసలైన పాపములో ఉండెను, సాతాను మరియు హవ్వ. కనుక అతడు అది చేయలేకపోయాడు. There's nothing in him, no holy pope, priest, doctor, divinity of whoever he might be. He was nobody worthy. And he couldn't be an angel because he had to be a kinsman. He had to be a man. అతనిలో ఏమీ లేదు. ఏ పరిశుద్ధ పోపు గాని, పూజారి కాని, డాక్టర్ ఆఫ్ డివినిటీ గాని అతడెవరైనను అతడు యోగ్యుడు కాడు. అతడు దేవదూత కానవసరం లేదు. ఎందుకనగా అతడు రక్త సంబంధి కావలసి ఉన్నది, అతడు మానవుడు కావలసి ఉన్నది. Then God Himself become a kinsman by taking on human flesh to the virgin birth. And He shed His blood. That wasn't the blood of a Jew. It wasn't the blood of a Gentile. It was the blood of God. The Bible said we're saved through the blood of God. దేవుడే మానవ శరీరము ధరించి కన్య జన్మ ద్వారా వచ్చి రక్త సంబంధి అయ్యాడు. ఆయన తన రక్తాన్ని చిందించాడు. అది యూదుల రక్తము కాదు, అది అన్యుని రక్తము కాదు, అది దేవుని రక్తము. చూశారా? బైబిల్ చెప్తుంది దేవుని రక్తము ద్వారా మనము రక్షించబడితేమి అని. The child takes the father's blood. We know it. Anything in the male sex produces the hemoglobin. So we find out like the hen laying the egg. She can lay an egg, but if the rooster or the mate hasn't been with her, it won't hatch. It's not fertile. The woman's only the incubator that carries the egg. But the the germ comes from the male. బిడ్డ తండ్రి యొక్క రక్తాన్ని కలిగింటాడు, అది మనకు తెలుసు. పురుష జాతి దేనిలోనైనా లైంగికము హెమోగ్లోబిన్ను ఉత్పత్తి చేయుడు. కాబట్టి మనము చూస్తున్నాము, కోడిపెట్ట గుడ్డు పెట్టును. అయితే పుంజు లేక మగది దానితో లేనట్లయితే అది పొదగదు, అది ఫలవంతము కాదు. స్త్రీ గుడ్డును మోసుకొనిపోవు పొదిగే యంత్రం మాత్రమే. అయితే గుడ్డు జీవము మగదాని నుండి వచ్చును. And in this case, the male was God Himself. That's how I say how up is down and big is little. God was so great till He become even formed Himself in such a teeny thing
to a little teeny germ into the womb of a virgin. And around there he developed the cells and the blood. మరియు ఈ విషయంలో దేవుడు తానే పురుషుడై ఉండెను. అందువల్లనే నేను చెప్తున్నాను, పైది క్రిందకు ఉన్నది మరియు పెద్దది చిన్నదిగా ఉన్నది. దేవుడెంతో ఘనుడై ఉండి ఒక కన్యక గర్భములో ఒక చిన్న జీవకణముగా మారి అంతటి అతి స్వల్పముగా తనకు తాను రూపుదాల్చుకుంటూ ఆయన గొప్పవాడై ఉండెను. మరియు ఆయన అక్కడ జీవకణములను రక్తమును ఉత్పత్తి చేసెను. And was born and raised on earth, and from that kind of a start, unadulterated, no sex desire to it at all. మరియు జన్మించి భూమి పైన పెరిగాడు. మరియు ఆ విధమైన కల్తీ లేని, ఎలాంటి శరీరేచ్ఛలు లేని ఒక ప్రారంభము ఆయన కలిగి ఉండెను. And then he gave that blood because he become a kinfolks to us, and he was a kinsman redeemer. And he shed that blood freely. He didn't have to. He gave it freely to redeem. తర్వాత ఆయన రక్తాన్ని మనకై అర్పణ చేసెను. ఎందుకనగా ఆయన మనకు రక్త సంబంధి ఆయను. ఆయన రక్త సంబంధైన విమోచకుడు. ఆ రక్తాన్ని ఆయన మనకు ఉచితముగా చిందించెను. ఆయన దాన్ని చేయనవసరము లేదు. విమోచించుట కొరకు ఆయన ఉచితముగా మనకిచ్చాడు. Then he goes up on the altar of God and waits there while God holds the book of redemption in his hands, and the bloody lamb stands on the altar of sacrifice. There's the lamb to make redemption, make an intercession. ఆ తర్వాత దేవుడు తన చేతులతో విమోచన గ్రంథమును పట్టుకుని ఉండగా దేవుని బలిపీఠం పైకి వెళ్లి అక్కడ వేచియుండెను. మరియు రక్తము కారుచున్న గొర్రెపిల్ల అర్పణ బలిపీఠం మీద నిలబడి ఉన్నది. విమోచించుటకు మధ్యవర్తిత్వము చేయు అక్కడ గొర్రెపిల్ల ఉన్నది. Then how dare anybody say that Mary or Joseph or any other mortal could be an intercessor? You cannot intercede unless there's blood there. Yes, so there's one mediator between God and man, and that's Christ Jesus. That's what the Scripture says. తర్వాత మరే గాని లేక యోసేపు గాని లేక ఏ ఇతర మధ్యులు గాని కాగలుగుతారు, మధ్యవర్తులుగా కాగలుగుతారు అని ఎవరైనా చెప్పడం ఎంత ధైర్యం? అక్కడ రక్తం ఉండకుండా మధ్యవర్తిత్వం మీరు చేయలేరు. అవునండి, దేవునికి మరియు మానవునికి మధ్య ఒకే మధ్యవర్తి ఉన్నాడు, ఆయన యేసుక్రీస్తు. అదే లేఖనము చెప్తుంది. There he stands, and until the last soul has been redeemed, and then he comes forth to claim what he's redeemed. Oh, what a great Father he is. Amen. ఆఖరి ఆత్మ విమోచించబడి వరకు ఆయన అక్కడ నిలబడి ఉన్నాడు. అటు తర్వాత ఆయన విమోచించిన దాన్ని స్వంతం చేసుకుంటానికి ఆయన వచ్చును. ఓ, ఎంతటి గొప్ప తండ్రి ఆయన! Now remember, I've always taught that in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. And the Scripture, just like you can't take one Scripture and prove nothing unless there's something else goes with it. See? ఇప్పుడు జ్ఞప్తించుకోండి, నేను ఎల్లప్పుడూ అది బోధిస్తుంటాను. 2-3 సాక్షుల నోట వచ్చు ప్రతి మాట స్థిరపరచబడును అని. మరియు లేఖనము, నీ ఒక లేఖనము తీసుకుని దాని ద్వారా ఏదియూ నిరూపించలేవు. దానితో ఒకటి కలిసి ఉంటే తప్ప. అవునా? See, I can take one scripture and say Judas went and hung himself. Take another and say you go do the same. See? But see, it won't blend in with the rest of it. చూశారా, నేనొక లేఖనము తీసుకుని యూదా వెళ్లిపోయి ఉరివేసుకునేను అని చెప్పి మరొకటి తీసుకుని నీవు వెళ్లి అదే చేయి అని చెప్తే, చూశారా, అయితే అది దాని యొక్క మిగతా దానితో కలవదు. And I thought under this 6th seal, when the Holy Spirit broke it forth there and I seen what it was, then I thought it'd be a good thing to give the class a little something different tonight. See? Because it might be tiring and just listen to me talking all the time. So I thought that we'd do something different. నేను తలంచాను, ఈ 6వ ముద్ర కిందనున్నది పరిశుద్ధాత్మ దానిని విప్పినప్పుడు అదేంటో నేను చూశాను. తర్వాత నేను అనుకున్నాను, ఈ రాత్రి ఒకటి చిన్నది వ్యత్యాసకరమైనది తరగతికి ఇచ్చుట ఒక మంచి విషయం అనుకున్నాను. చూశారా, కారణం నేను మాట్లాడిన దానికి మీరు విసిగిపోయి ఉండవచ్చు.
కాబట్టి దానిని వేరే విధముగా చేద్దాం అని అనుకుంటుని. Now notice, this great event was sealed under the book of mystery of the redemption. Now the Lamb has it in his hand, is going to break it. ఇప్పుడు గమనించండి, ఈ గొప్ప సంఘటన విమోచన యొక్క మర్మమైన గ్రంథములో ముద్రించబడి ఉన్నది. ఇప్పుడు గొర్రెపిల్ల ఆయన చేతిలో దానిని కలిగి ఉన్నాడు, దానిని విప్పబోచున్నాడు. Now let's look to Matthew, the 24th chapter, the Lamb himself speaking. Anyone knows that Christ is the author of the whole book as far as that concerned, but this is his speech here, or his sermon to the people, or to the Jews. ఇప్పుడు మత్తయి 24వ అధ్యాయం చూద్దాము. గొర్రెపిల్ల తానే మాట్లాడుచున్నాడు. ఇప్పుడు దాన్ని గూర్చి ఎరిగినంత వరకు గ్రంథాన్ని అంతటికీ గ్రంథకర్త క్రీస్తు అని ఎవరికైనా తెలుసు. అయితే ఇది ఆయన యొక్క వర్తమానము లేక ఆయన ప్రసంగం ప్రజలకు, సరే యూదులకు. Now, I want you to hold your book like this. Matthew 24 and Revelation 6 like this. And let's compare something here just a little bit. ఇప్పుడు మీరు మీ యొక్క గ్రంథమును ఈ విధముగా పట్టుకోవాలని కోరుతున్నాను. మత్తయి 24 మరియు ప్రకటన 6 ఈ విధంగా. కొద్దిగా ఇక్కడ ఒక దానిని పోల్చుదాం. Watch this now and you can find out just how it is. See what the Lamb here is showing exactly in symbol what he said over here in word. Doing exactly. So that makes it right. That's all there is to it. Here's one, he's talking of it, and here's where it happened. See? It's just perfect vindication. ఇప్పుడు దీన్ని గమనించడి, అదేమిటని మీరు కనుగొంటారు. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ గొర్రెపిల్ల ఏమి చూపుతుందో స్పష్టంగా సూచనలో ఇక్కడ వాక్యములో ఆయన చెప్పిన్నాడు. ఖచ్చితంగా అలాగే చేయుచున్నాడు కనుక అది నిజమగుచున్నది. ఇక్కడ అందులో ఉన్నదంతా అదే. ఇక్కడ ఒకటి దాని గూర్చి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు, మరియు ఇక్కడ అది జరిగినది. చూస్తున్నారా, ఇది సంపూర్ణమైన నిదర్శనం. Now let's look at the 24th chapter of St. Matthew and Revelation 6 and compare the 24th chapter of Matthew. We all know that was a chapter that every scholar, every person goes to talk about the tribulation period. It comes out of the 24th chapter of Matthew. ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ధ మత్తయి 24వ అధ్యాయము మరియు ప్రకటన 6 మరియు మత్తయి 24వ అధ్యాయంతో పోల్చుదాం. ప్రతి ఒక్క పండితుడు, ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి శ్రమకాలమును గూర్చి మాట్లాడినది అదే అధ్యాయమని మనకందరికీ తెలుసు. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో నుండి అది వస్తుంది. And now, if that is so, now we know that this sixth seal is the judgment seal. It's the judgment seal. Exactly what it is. మరియు ఇప్పుడు మనము అలాగైతే, ఎందుకనగా ఈ 6వ ముద్ర తీర్పు ముద్ర అని మనకు తెలుసు. ఇది తీర్పు ముద్ర, ఖచ్చితంగా అదే. Now see, we've had the Antichrist ride, seen the church go, now it's finished, goes up. Then we see the martyrs of them Jews back there under the altar. Now here is the breaking forth of the judgment upon the people who are out of this tribulation judgment. Will come forth the 144,000 redeemed Jews. ఇప్పుడు చూడండి, అంత్యక్రీస్తు స్వారీ చేయట మనం చూశాము, సంఘం వెళ్లిపోవట చూశాము. ఇది అయిపోయింది, వెళ్లిపోయింది. తరువాత బలిపీఠం క్రిందనున్న అక్కడ యూదులను హతసాక్షులను చూశాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ జనులపై న్యాయ తీర్పు వచ్చుచున్నది. ఈ శ్రమల ద్వారా తీర్పు నుండి దాని ద్వారా 1,44,000 మంది యూదులు వచ్చుచున్నారు. I'll prove to you they are Jews and not Gentiles. They have nothing to do with the bride. Not a thing. The bride, we don't see the bride's gone. You can't place that anywhere else. Don't come back again until the 19th chapter of the book of the Acts. వారు యూదులన్నీ అన్ని జనులు కాదని నేను మీకు రుజువు చేస్తాను. పెళ్లి కుమార్తెతో ఏ ఒక్క విషయంలోనూ సంబంధం లేదు.
పెళ్లి కుమార్తె వెళ్లిపోయి ఉన్నదని మనము చూశాం. మీరు దానిని ఎక్కడా అన్వయించలేరు. అపోస్తుల కార్యములు పుస్తకంలోని 19వ అధ్యాయం వరకు తిరిగి రాదు. Now notice, for the sixth seal is the judgment seal of the word. ఇప్పుడు గమనించుడి, 6వ ముద్ర వాక్యం యొక్క న్యాయ తీర్పు ముద్ర. Now, here, let's start out now and let's read St. Matthew, the 24th chapter. Now, I just like to give you something here. I've just looked up to find. Now, St. Matthew from 1 to 3, well, is where we go to read first. ఇప్పుడు మనం ప్రారంభిద్దాం మరియు పరిశుద్ధ మత్తయి 24వ అధ్యాయము మనము చదువుదాము. ఇప్పుడు మీకు ఒక సంగతిని మీతో చెప్పాలని, దాన్ని కనుగొనవాలని నేను చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు పరిశుద్ధ మత్తయి 1 నుండి 3 వరకు మొదట అక్కడి నుండి ప్రారంభిద్దాం. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the building of the temple. యేసు దేవాలయం నుండి బయలుదేరి వెళుచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆ దేవాలయపు కట్టడములు ఆయనకు చూపింప వచ్చిరి. And he said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. అందుకైన మీరు ఇవన్నీ చూచుచున్నారు గదా, రాతి మీద రాయి ఒకటైనను ఇక్కడ నిలిచి ఉండకుండా పడద్రోయబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను. Now, and third verse, as he sat upon Mount Olives, the disciples came to him privately, saying, Tell us when these things shall be, what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world. ఇప్పుడు మరియు 3వ వచనం, ఆయన ఒలీవ కొండ మీద కూర్చుండి ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన యుద్ధకు ఏకాంతముగా వచ్చి, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును, నీ రాకడకును ఈ యుగ సమాప్తికిని సూచనలేవి మాతో చెప్పుమనగా. Now, let's stop there. These 3 verses, it took place actually on Tuesday afternoon, April the 4th, AD 30. And the first 2 verses took place on the afternoon of April the 4th and AD 30. And the third verse taking place on Tuesday evening of the same day. See? ఇప్పుడు అక్కడ మనము నిలుపు చేద్దాము. ఈ 3 వచనాలు జరిగినదెప్పుడనగా వాస్తవంగా క్రీస్తు తర్వాత 30వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ 4 మంగళవారం మధ్యాహ్నం. మరియు మొదటి 2 వచనాలు జరిగినది క్రీస్తు తర్వాత 30వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ మధ్యాహ్నం. మరియు 3వ వచనము జరిగినది అదే రోజు మంగళవారం సాయంత్రం. చూశారా? They come to the temple and they asked him these things. What about this? And what about this? Look at this great temple. Isn't it wonderful? He said there won't be one stone left on another. వారు దేవాలయానికి వచ్చారు. ఆయన్ను ఆ విషయాలు అడిగారు. ఇది ఏంటి మరియు ఇది ఏంటి? ఈ గొప్ప ఆలయాన్ని చూడు, అది అద్భుతం కాదా? ఆయన చెప్పాడు, రాతి మీద రాయి నిలిచియుండదు అని. Then he went up on the mountain and sat down. See? There he starts in the afternoon. And then when they did, they asked him up there, said, we want to know about some things. తర్వాత ఆయన వెళ్లిపోయి పర్వతం పైన కూర్చున్నాడు. అవునా? అక్కడ ఆయన ప్రారంభించాడు. అది మధ్యాహ్నం. ఆ తర్వాత ఆయన్ను వారక్కడ అడిగారు, కొన్ని విషయాలు మేము తెలుసుకోవాలని ఉన్నాము అని. Now notice, here is 3 questions are asked by the Jews, his disciples. 3 questions are asked. What? First, when shall these things be? When there won't be one stone left upon another. ఇప్పుడు గమనించుడి, యూదుల ద్వారా ఆయన శిష్యుల ద్వారా ఇక్కడ 3 ప్రశ్నలు అడగబడినవి. 3 ప్రశ్నలు అడగబడినవి. ఇప్పుడు గమనించు, ఏంటి మొదటిది ఏంటి? ఇవి ఎప్పుడు జరుగును? ఎప్పుడు రాయి నిలవబడినది ఎప్పుడు? What shall be the sign of thy coming? Second question. And of the end of the world. See it? These 3 questions. నీ రాకడకు సూచనలు ఏది?
రెండవ ప్రశ్న, మరియు యుగానికి అంతము, అది చూశారా? 3 ప్రశ్నలు. Now that's where many men make their mistake. They apply these things here to some age then, when you see he's answering 3 questions. ఇప్పుడు అక్కడే అనేక మంది తప్పు చేస్తున్నారు. ఈ విషయాలను వారు ఒక కాలానికి అనువర్తింపజేస్తున్నారు. మీరు చూడండి, 3 ప్రశ్నలకు ఆయన జవాబిచ్చుచున్నాడు. Watch now how beautiful it is. 3rd verse, see? Now last phrase there in the 3rd verse. And what shall be first? They called him to Mount of Olives here privately. Tell us, when shall these things be? Question number 1. వారు అదెంత చక్కగా ఉన్నదో ఇప్పుడు గమనించుడి. 3వ వచనం చూడండి. 3వ వచనంలో ఆఖరి భాగము, మరియు ఏమి జరుగును? మొదటిగా, ఎవరూ లేనప్పుడు ఒలీవ పర్వతమునకు వారు ఆయన్ను పిలిచి, ఈ సంగతులు ఎప్పుడు జరుగును, మాతో చెప్పుము అని అడిగారు. ప్రశ్న సంఖ్య 1. What shall be the sign of thy coming? Question number 2. And of the end of the world. Question number 3. నీ రాకడకు సూచన ఏది? ప్రశ్న సంఖ్య 2. మరియు యుగాంతము, ప్రశ్న సంఖ్య 3. See? These 3 different questions asked. Now I want you to turn over and watch how Jesus here tells them about these things. చూశారా? 3 వ్యత్యాసకరమైన ప్రశ్నలు అడగబడినవి. ఇప్పుడు మీరు త్రిప్పిచూచి ఈ విషయాల గురించి యేసు ఇక్కడ వారికి ఏమని చెప్పినది మీరు గమనించాలని మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను. Oh, it's so beautiful. It just makes me, I get the, what was that word we used the other night? The stimulation from Revelation. ఓహో, అదెంతో రమ్యమైనది. నేను గత రాత్రి ఏ మాటను మనము వినియోగించాము? ప్రత్యక్షత నుండి ఉత్తేజము. Notice, now, let's turn now to the first seal, the seals of this book, and compare this first seal with this first question. గమనించు, ఇప్పుడు మనమిప్పుడు మొదటి ముద్రకు ఈ గ్రంథములోని ముద్రలు త్రిప్పుదాము. ఈ మొదటి ముద్రను ఈ మొదటి ప్రశ్నకు పోలుస్తాం. Each question, compare it right down and see if it don't run hand in hand, just like we've done in all these others, opening up to the church ages and everything exactly the same. మరియు ప్రతి ప్రశ్నను దానిని ఆ విధంగా క్రిందనున్న వాటితో పోల్చి చూడండి. సంఘకాలములు మరియు ఇతర కార్యముల గూర్చి మనము ఎలాగో చూచితేమో అదే విధంగా ఒకదానితో ఒకటి జతపరచబడలేదా అని పోల్చి చూడండి. అక్కడ ముద్ర పరిపూర్ణంగా తెరవబడినది. తర్వాత then he answered them, and then he's going to start answering now, and we want to compare it with the seals. గమనించుడి, ఇప్పుడు మొదట మనము చదవబోతున్నాము. తరువాత ఆయన వారితో చెప్పాడు, మరియు ఆయన వారికిప్పుడు జవాబు ఇవ్వబోతున్నాడు. ముద్రలతో దానిని మనము పోలుస్తాం. Now watch, the first seal is Revelation 6:1 and 2. Now we read 6:1 and 2. ఇప్పుడు గమనించు, మొదటి ముద్ర ప్రకటన 6:1 మరియు 2. ఇప్పుడు మనము 6:1 మరియు 2 చదువుదాము. And I saw the Lamb when he had opened one of the seals, and I heard as is the noise of a thunder. One of the 4 beasts saying, "Come and see." ఆ గొర్రె పిల్ల ఆ 7 ముద్రలలో మొదటి దాన్ని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ 4 జీవులలో ఒకటి రమ్ము అని ఉరుము వంటి స్వరముతో చెప్పుట వింటిని. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow, and a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. మరియు నేను చూడగా ఇదిగో ఒక తెల్లని గుర్రము కనబడెను. దానిమీద ఒకడు విల్లు పట్టుకుని కూర్చుండి ఉండెను. అతనికి ఒక కిరీటం ఇయ్యబడెను. అతడు జయించుటకు బయలు వెళ్ళెను. Who did we find this fellow was? Antichrist. ఇతడెవరిని మనము కనుగొని ఉన్నాము? అంత్యక్రీస్తు. Matthew 24 now.
4 and 5. మత్తయి 24 ఇప్పుడు 4 మరియు 5. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. మరియు యేసు వారితో ఇట్లనెను, ఎవడును మిమ్మును మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Hallelujah. అనేకులు నా పేరిట వచ్చి నేనే క్రీస్తునని చెప్పి పలువురిని మోసపరచెదరు. Antichrist. There's your seal. See? He spoke it here, and here they opened the seal, and here he was. Just perfect. అది చూశారా? అంత్యక్రీస్తు. అక్కడే మీ ముద్ర ఉన్నది. చూశారా? ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడాడు. వారిక్కడ ముద్ర విప్పియున్నారు. మరియు అతడు ఇక్కడ ఉండెను పరిపూర్ణముగా. Now, the second seal, Matthew 24 and 6, Revelation 6, 3 and 4. Now watch. Matthew 24 and 6. Now let me see what it says. ఇప్పుడు రెండవ ముద్ర మత్తయి 24:6, ప్రకటన 6:3 మరియు 4. ఇప్పుడు గమనించుడి. మత్తయి 24:6. ఇప్పుడేమి చెప్పబడినదో నన్ను చూడనివ్వండి. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. మరియు మీరు యుద్ధముల గూర్చి యుద్ధ సమాచారముల గూర్చి వినబోదురు. మీరు కలవరపడకుండా చుచ్చుకునుడి. ఇవి జరగవలసి ఉన్నది, కాని అంతము వెంటనే రాదు. All right, let's take the second seal, Revelations 6, 3 and 2. Watch what he says now. సరే, రెండవ ముద్ర తీసుకుందాం. ప్రకటన 6:3 మరియు 2. ఆయన ఏమి చెప్తున్నాడో ఇప్పుడు. And when he had opened the second seal, and I heard the second beast say, come see. ఆయన రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు రమ్ము అని రెండవ జీవి చెప్పుట వింటిని. And there went forth another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given to him a great sword. అప్పుడు ఎర్రనదైన వేరొక గుర్రము బయలువెళ్ళెను. మనుష్యులు ఒకనొకడు చంపుకున్నట్లు భూలోకములో సమాధానం లేకుండా చేయుటకు ఈ గుర్రం మీద కూర్చున్నవానికి అధికారం ఇయ్యబడెను. మరియు అతనికి ఒక పెద్ద ఖడ్గమియ్యబడెను. Perfectly. Just exactly. Oh, I like to make the scripture answer itself. Don't you? The Holy Spirit wrote it all, but He's able to reveal it. పరిపూర్ణంగా ఖచ్చితంగా ఉన్నది. లేఖనము దానికదే జవాబు చెప్పుటకు నేను ఇష్టపడుచున్నాను. మరియు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అదంతా వ్రాశాడు. అయితే ఆయనది బయలుపరచగలడు. Now, let's notice the third seal. Now, this is famine. Now, Matthew 24, 7 and 8. Let's get 7 and 8. And Matthew. ఇప్పుడు మూడవ ముద్దను గమనిద్దాము. ఇప్పుడు ఇది కరువు. ఇప్పుడు మత్తయి 24, 7 మరియు 8. మత్తయిలో 7 మరియు 8 తీద్దాం. And nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence, earthquakes in divers places. All these things are the beginning of sorrow. జనం మీదికి జనమును, రాజ్యం మీదికి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరువులను, భూకంపములను కలుగును. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. See, you're coming right on up now. ఇప్పుడు మీరు సరిగా పైకి వస్తున్నారు. Now, Revelations and the sixth. Now we're going to open the third seal. It's found in Revelation 6, 5 and 6. ఇప్పుడు ప్రకటనలో 6లో మనము మూడవ ముద్ర ఇవ్వబోతున్నాము. అది ప్రకటన 6, 5 మరియు 6లో ఉంది. And when he had opened the third seal, I beheld the third beast say, come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. ఆయన మూడవ ముద్రను ఇప్పినప్పుడు రమ్ము అని మూడవ జీవి చెప్పుట వింటిని. నేను చూడగా ఇదిగో ఒక నల్లని గుర్రము కనబడెను. దానిమీద ఒకడు త్రాసు చేతపట్టుకుని కూర్చుని ఉండెను. And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and wine. మరియు దేనారమునకు 1 సేరు గోధుమలనియు, దేనారమునకు 3 సేర్ల యవలనియు, నూనెను
ద్రాక్షరసమును పాడు చేయవద్దనియు ఆ 4 జీవుల మధ్య ఒక స్వరము పలికినట్టు నాకు వినబడెను. Famine. See? Exactly the same seal. Same thing Jesus said. కరువు. చూశారా? ఖచ్చితంగా అదే ముద్ర, అదే విషయం యేసు చెప్పినది. All right. 4th seal. Pestilence and death. Notice Matthew 24. We'll read the 8th verse. 7th and 8th, I believe it is, on this 4th seal. I got your... సరే, 4వ ముద్ర తెగుళ్ళు మరియు మరణము. గమనించుడి, మత్తయి 24. మనము 8వ వచనం చదువుదాము. 7 మరియు 8 అదే అనుకుంటాను. ఈ 4వ ముద్ర ఇక్కడ ఉంది. All right. సరే. Now, what did I read back here? Did I read something wrong? Yeah, I've had that marked. Yeah, there we are. Now we go. All right, sir. ఇప్పుడు వెనుక ఏమి చదివాను నేను? ఒకటి తప్పు చదివానా? నేను దాన్ని గుర్తుంచుకున్నాను. అక్కడే మనమున్నాము. ఇప్పుడు మనము వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు వెళ్దాం. సరేనండి. Now let's start here at the 7th on this the 4th seal, and on the 6th and 7 and 8 on the other one, on the Revelations. ఇప్పుడు మనము 7ను ప్రారంభిద్దాం. ఈ 4వ ముద్ర మీద, మరియు 6, 7 మరియు 8 మరొక దాని మీద ప్రకటనలో. Now let's see this 7th and 8th of Matthew 24. All right. Now, and nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence, earthquakes in divers places. All these things are the beginning of sorrow. ఇప్పుడు మనము మత్తయి 24, 7, 8 చూశాము. సరే, ఇప్పుడు మరియు జనం మీదికి జనమును, రాజ్యం మీదికి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరువులు, తెగుళ్ళు, భూకంపములను కలుగును. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభములు. Now the 4th seal, as we read it over here, was the 4th seal was again 7th and 8th on this other now. ఇప్పుడు 4వ ముద్ర మనమిక్కడ చదివిండగా 4వ ముద్ర 7 మరియు 8తో ప్రారంభమగుచున్నది ఈ ఆవలి వైపున. And when he had opened the 4th seal, and lo, the 4th beast said, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse. ఆయన 4వ ముద్ర విప్పినప్పుడు రమ్ము అని 4వ జీవి చెప్పుడు వింటిని. అప్పుడు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వర్ణమగల ఒక గుర్రము కనబడెను. Now wait, I got this wrote down wrong. Just a minute. 7 and 8. ఇప్పుడు ఆగు, నేనేది తప్పుగా వ్రాసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒక నిమిషం. ఇప్పుడు 7 మరియు 8. Now let's see. Matthew 24, 7 and 8. Now let's see. We'll get that. That's the third opening, isn't it? Matthew 24, 7 and 8. I'm sorry. Now that opens up the rain or the famine. Opens up the famine. All right. ఇప్పుడు చూద్దాము మత్తయి 24, 7 మరియు 8. ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. మనం అది తీద్దాం. అది 3 విప్పబడుట. అదే కదా? మత్తయి 24, 7 మరియు 8. నన్ను క్షమించండి. ఇప్పుడు అది వర్షమును లేక కరువును తెరచుచున్నది. కరువును తెరచుచున్నది. సరే. Now the pestilence and death. Yes, sir. Now we're going to it. 7 and 8. Now that would be the 4th seal. Let's see where we get the 4th seal. And when it opened the 4th seal, yes, a pale horse rider, death. See? ఇప్పుడు తెగుళ్ళు మరియు మరణము. అవునండి. ఇప్పుడు దానికి మనం వెళ్తున్నాం. 7 మరియు 8. ఇప్పుడు అది 4వ ముద్ర అవుతుంది. 4వ ముద్రను మనము ఎక్కడ పొందబోచున్నామో మనం చూద్దాం. ఆయన 4వ ముద్రను ఇప్పినప్పుడు, అవును, అది పాండురవన్న గుర్రము స్వాది చేయువాడు. మరణము. చూశారా? And I looked, and behold, a pale horse, and and his name that sat on him was called Death, and hell followed him, and power was given unto him over the 4 parts of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. మరియు అప్పుడు నేను చూడగా, ఇదిగో పాండుర వర్ణమగల ఒక గుర్రము కనబడెను.
మరియు ఆయన దానిమీద కూర్చున్న వాని పేరు మృత్యువు, పాతాళలోకము వానిని వెంబడించెను. ఖడ్గం వలనను, కరువు వలనను, మరణం వలనను, భూమిలో నుండి క్రూరమృగముల వలనను, భూనివాసులను చంపుటకు భూమి యొక్క 4వ భాగం పైన అధికారము వానికి ఇయ్యబడెను. Now, see, that was death. ఇప్పుడు చూడండి, అది మరణమై ఉండెను. Now the 5th seal, Matthew 24:9-13. Let's see if I got this right now again. See? ఇప్పుడు 5వ ముద్ర మత్తయి 24:9-13. ఇది సరిగా తీసుకున్నానా చూద్దాం. ఇప్పుడు మరలా చూడండి. And then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you. There you are. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. And when అప్పుడు జనులు మిమ్మును శ్రమల పాలు చేసి చంపెదరు. అక్కడే మీరున్నారు. మీరు నా నామ నిమిత్తము సకల జనుల చేత ద్వేషించబడదురు. మరియు and then many shall be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. అనేకులు అభ్యంతరపడి ఒకరినొకడు అప్పగించి ఒకరినొకడు ద్వేషించురు. And many false prophets shall rise and deceive many. అనేకులైన అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చి పలువురిని మోసపరచెదరు. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. అక్రమము విస్తరించుట చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును. But he that endureth to the end, the same shall be saved. అంతం వరకు సహించిన వాడెవడో వాడే రక్షించబడును. Now, we're on the 5th seal now. And that was last night, see? They would deliver you up, betray one another, and so forth. ఇప్పుడు మనము 5వ ముద్రలో ఉన్నాము. అది గత రాత్రి చూశారా? ఆ విధముగా ఒకరినొకడు అప్పగించి ఒకరినొకడు ద్వేషింతురు. Now watch here on the 6th seal, 6:9-11. Let's get that in Revelation 6:9-11. ఇప్పుడు 6ను గమనించు. ముద్ర 6:9-11 వరకు. ఇప్పుడు అది తీద్దాం. ప్రకటన 6:9-11 వరకు. And when he had opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God and for the testimony which they held, and they cried with a loud voice, saying, How long, Lord, holy, true, does thou judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? ఆయన 5వ ముద్రను విప్పినప్పుడు దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును తాము ఇచ్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును వధింపబడిన ఆత్మలను బలిపీఠము క్రింద చుచితిని. వారు, నాథా, సత్యస్వరూపి, పరిశుద్ధుడా, ఎందాక తీర్పు తీర్చకయు మా రక్తము నిమిత్తము భూనివాసులకు ప్రతిదండన చేయకయు ఉందువని బిగ్గరగా కేకలు వేసిరి. Now, and white robes were given to every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season, until their fellow servants also and their brethren should be killed as they were, should be fulfilled. ఇప్పుడు తెల్లని వస్త్రము వారిలో ప్రతివానికి ఇయ్యబడెను. మరియు వారి వలనే చంపబడబో వారి సహదాసులకయు సహోదరులకయు లెక్క పూర్తియగు వరకు ఇంకా కొంచెము కాలము విశ్రమింపవలనని వారితో చెప్పబడెను. Now you see, under the 5th seal, we find here martyrdom. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, 5వ ముద్ర కింద మనము హతసాక్షులను చూస్తున్నాము. And under the 24:9 over here, to 13, we find also that it was martyr. They shall deliver you up and kill you, and so forth. See, the same seal being opened. మరియు ఇక్కడ 24:9 13 వరకు అది హతసాక్షులని మనము చూస్తున్నాము. వారు మిమ్ములను అప్పగింతురు మరియు మిమ్ములను చంపెదరు మరియు అలాగే చేస్తారు. చూడు, అదే ముద్ర విప్పబడుచున్నది. Now, in the 6th seal is one we're coming to now. Matthew 24:29 and 30. 24, let's get 29 and 30. Here we are. ఇప్పుడు 6వ ముద్రలో ఇప్పుడు మనము మత్తయి 24, 29, 30 వస్తున్నాము. 24, 29, 30 మరియు ఇక్కడ మనమున్నాము. Now we're going to get also Revelation 6:12-17. That's exactly what we just read. Now listen to this. Now what Jesus said in Matthew 29
24, 29, and 30. ఇప్పుడు మనము ప్రకటన 6:12-17 వరకు తీసుకోబోతున్నాము. అదే ఖచ్చితంగా మనమిప్పుడు చదివినది. ఇది ఇప్పుడు విను. మత్తయి 29, 24, 29 మరియు 30లో యేసు చెప్పినది. Immediately after the tribulation of those days, this tribulation, this amateur tribulation they went through here, see? ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ శ్రమ, ఈ చిన్న శ్రమల గుండా వారు వెళ్లారు, చూశారా? The sun shall be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of heaven shall be shaken. చీకటి సూర్యును కమ్మును, చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు, ఆకాశముని నక్షత్రములు రాలును, ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింపబడును. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall be all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ ఆకాశ మేఘారూఢై వచ్చుట చూచి భూమి మీదనున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకొందురు. Now, read over here in Revelations now, the sixth seal, the one we're on right now. ఇప్పుడిక్కడ ప్రకటనలో చదవండి, 6వ ముద్ర, దాన్ని ఇప్పుడే మనము కలిగున్నాము. And behold, when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth, see, of hair, and the moon became as blood. మరియు ఆయన 6వ ముద్ర ఇప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపము కలిగెను, సూర్యుడు ఖమ్మం వలె నలుపాయెను, చంద్రబింబంతయు రక్తవర్ణమాయెను. And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree cast her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. పెద్ద గాలి చేత ఊగులాడు అంజురపు చెట్టు నుండి అకాలపు కాయలు రాలినట్టు ఆకాశ నక్షత్రములు భూమి మీద రాలెను. And the heavens departed as a scroll, as it is rolled together, and every mountain and every island moved out of their place. మరియు ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథం వలనై తొలగిపోయిను, ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తప్పెను. And the kings of the earth, and the great man, and the rich man, and the chief captains, and the mighty man, and every bondsman, and every free man hid themselves in the dens of the rocks of the mountain. భూరాజులను, గనులను, సహస్రాధిపతులను, ధనికులను, బలిష్ఠులను, ప్రతి దాసుడును, ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గుహల్లోనూ బండల సందుల్లోనూ దాగుకుని, and said unto the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of him that sits upon the throne and from the wrath of the Lamb. మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధికిని సింహాసనాసీనుడైన వానికిని గొర్రెపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మును మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోనూ బండలతోనూ చెప్పుచున్నారు. For the great day of his wrath is come, who shall be able to stand? ఏలైనగా ఆయన ఉగ్రత మహాదినము వచ్చెను, దానికి తాళజాలిన వాడెవడు? Yes, perfectly. Turn right back over, see what Jesus said here now, Matthew 24, 29. Listen, after this Eichmann case and so forth. తప్పక సంపూర్ణంగా ఉన్నది. వెనుకకు త్రిప్పి చూడు. ఇప్పుడు మత్తయి 24, 29లో యేసు ఏం చెప్పాడు విను. తర్వాత ఈ ఐక్మెన్ ఇతరులు, Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, the moon shall not give her light, stars shall fall from heaven, the powers of heaven shall be shaken. ఆ దినముల శ్రమ ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును, చంద్రుడు కాంతిని ఇయ్యడు, ఆకాశం నుండి నక్షత్రములు రాలును, ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింపబడును. Now watch. ఇప్పుడు గమనించుడి. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and they shall see, and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with great power and glory. అప్పుడు మనుష్య కుమారుని సూచన ఆకాశమందు కనబడును, వారు చూస్తారు. అప్పుడు మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ ఆకాశ మేఘారుడై వచ్చుట చూచి భూమి మీదనున్న సకల గోత్రముల వారు రొమ్ము కొట్టుకుందురు. And
send forth His angels and so forth, and with the sound of a trumpet, and shall gather them together as the four winds strove together. మరియు ఆయన గొప్ప బూరతో తన దూతలను పంపును, వారు నలుదిక్కుల నుండి వారిని పోగు చేతురు. See, just exactly comparing what Jesus said in Matthew 24 and what the Revelator here opened up in the sixth seal is just exactly, and Jesus was speaking of the tribulation period. See? చూడండి, ఖచ్చితం. యేసు మత్తయి 24లో ఏమి చెప్పిన్నాడు, మరియు ప్రత్యక్షత పొందిన అతడు 6వ ముద్రలో ఏమి తెరిచాడో అది నిజంగా ఖచ్చితంగా పోల్చబడింది. మరియు యేసు శ్రమకాలముల గురించి మాట్లాడుచుండెను. చూశారా? First he asked when these things would be, when the temple would be taken away. He answered that. Next thing he asked, when there would come time, there come the martyr age, and when this would do, when the Antichrist would rise, and when the Antichrist would take away the temple. మొదటిగా అతడు అడుగుచున్నాడు, ఈ సంగతులు ఎప్పుడు జరుగునని, ఆలయము ఎప్పుడు తీసివేయబడునని. ఆయన దానికి జవాబిచ్చాడు. తరువాత విషయం అతడు అడిగాడు, హతసాక్షుల కాలం ఎప్పుడు వచ్చునని, ఇది ఎప్పుడు జరుగును, అంత్యక్రీస్తు ఎప్పుడు లేచును, మరియు ఎప్పుడు అంత్యక్రీస్తు ఆలయమును కొల్లగొట్టును. Daniel, how we could go back and pick up Daniel there when he said that this prince that would come. You readers know that. And what should he do? He would take away the daily sacrifice and what all would take place during the times that... దానియేలు, మనము వెనుక వెళ్ళి అక్కడ దానియేలులో తీసుకుని ఈ అధిపతి ఎప్పుడు వచ్చునో దానిని గూర్చి ఎట్లు చెప్పాడు. చదువుచున్న వాళ్ళారా, మీకు తెలియదు. అతడేమి చేయును? అతడు అనుదిన అర్పణను తీసివేయును. ఆ సమయంలో జరిగిన దాని అంతటినీ చెప్పాడు. Jesus even speaking of your underline said, when you see the abomination that maketh desolation spoken by the prophet Daniel standing in the holy place. చివరకు యేసు అది ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు, అది గుర్తుంచుకోండి. చెప్పాడు, నాశనకరమైన ఏ వస్తువు పరిశుద్ధ స్థలమందు నిలుచుట మీరు చూడగని ప్రవక్త దానియేలు ద్వారా పలకబడినది. What is that? The mosque of Omer stood in the place of the temple when they burned it down. ఏంటది? ఓమన మసీదు ఎక్కడైతే వారది కాల్చివేశారో ఆ ఆలయ స్థలములో అది నిలిచున్నది. Said, let them that's in the mountains, let them that's on the housetop, don't come down to take things out of the house, or him that's in the field return back, for there will be a time of trouble. You see? And all these things would take place. Moved them on down now and vindicated back to this opening of the sixth seal. చెప్పబడినది, కొండల్లో ఉండువారు, ఇంటిపై నుండివారు క్రింద ఇంటిలో ఉన్న వస్తువులను తీసుకుంటానికి దిగి రావద్దు, లేక పొలంలో ఉన్నవారు తిరిగి రావద్దు, ఏలైనగా శ్రమకాలం వచ్చును. మీరు చూస్తున్నారు. మరి ఇవన్నీ జరుగును, ఈ సంగతులన్నీ జరుగును. 6వ ముద్ర తెరవబోట వద్దకు అది తీసుకుని పోయి దానిని రుజువు చేయును. Now, I want you to notice, Jesus, about tomorrow night, on this, Jesus omitted the teaching of the seventh seal. It's not here. Watch, he goes right on with parables now, after that. ఇప్పుడు మీరు గమనించాలని కోరుతున్నాను. యేసు ఇప్పుడు రేపు రాత్రి గురించి దీని మీద యేసు 7వ ముద్దను బోధించుట విడిచిపెట్టాడు. అది ఇక్కడ లేదు. గమనించుడి. దాని తర్వాత ఆయన ఉపానరీతిగా వెళ్ళాడు. And John omitted the seven seals, the seven seals. That's going to be a great thing. It's not even written. See? Omitted the seventh seal. Both of them did. And the Revelator, when God just said, John said, there's just silence in heaven. Jesus never said a word about it. యోహాను 7వ ముద్రను వదిలిపెట్టాడు. 7వది ఆఖరిది 7వ ముద్ర. అది గొప్ప విషయం కాబోతుంది. చివరికది వ్రాయబడలేదు కూడా. అవునా? 7వ ముద్ర విడిచిపెట్టబడింది. ఇద్దరూ అలాగే చేశారు. ప్రత్యక్షత కర్త దేవుడు అక్కడ చెప్పినప్పుడు యోహాను చెప్పాడు, పరలోకమందు నిశ్శబ్దముగా ఉండెను.
అందును గూర్చి యేసు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు. Notice, now, back to the 12th verse. Notice, no beast, that's the 12th verse, starting off on our seal, to see it open. No beast, like living creatures, is represented here either, like it was on the 5th seal. గమనించండి. ఇప్పుడు వెనుక 12వ వచనం గమనించు. జీవి లేదు. 12వ వచనం, మన ముద్ర ప్రారంభమవుట, అది విప్పబడుట చూడగలము. ఏ మృగము, జీవి ఏది ప్రతినిధిగా లేదు 5వ ముద్రలో వలె. Why? This happened the other side of the gospel age in the tribulation period. This 6th seal is the tribulation period. That's what takes place. The bride has gone. See? There's no living creature, nothing there to say it. It's just, now God is not dealing with the church no more. It's been gone. He's dealing with Israel. See? This is the other side. ఎందుకని ఇది జరిగింది? సువార్త కాలం యొక్క అవతల కోణమున, శ్రమకాలమున. ఈ 6వ ముద్ర శ్రమకాలము. అదే జరిగినది. పెళ్లి కుమార్తె వెళ్లిపోయింది. అవునా? ఎలాంటి జీవిగాని లేక ఏది కాని చెప్పుటకు అక్కడ లేదు. దేవుడు సంఘముతో సంప్రదింపు చేయడు. అది వెళ్లిపోయినది. ఇశ్రాయేలుతో ఆయన సంప్రదింపు చేస్తున్నాడు. చూశారా? ఇది మరొక ప్రక్క. This is when Israel received the message of the kingdom by the 2 prophets of Revelation 11. Remember, Israel is a nation. God's servant nation. And when Israel is brought in, it'll be a national affair. ఇది ప్రకటన 11లోని 2 ప్రవక్తల ద్వారా ఇశ్రాయేలు రాజ్య వర్తమానమును స్వీకరించినప్పుడు జ్ఞప్తించుకో. ఇశ్రాయేలు ఒక దేశము, దేవుని దాసుడు, రాజ్యము, దేశము. మరియు ఇశ్రాయేలు లోనికి తీసుకుని రాబడినప్పుడు అది ఒక దేశ వ్యవహారము. Israel, the kingdom age, is where David, the son of David, sits on the throne. That's the reason that woman cried, "Thou son of David." And David is the son of David. God swore by him. The David that he had raised up his son that would take his throne and be an everlasting throne. See? It have no end. ఇశ్రాయేలు ఒక రాజ్యపు యుగము. ఎక్కడైతే దావీదు కుమారుడు సింహాసనంపై కూర్చుండును. ఆ కారణము చేత దావీదు కుమారుడా అని ఆ స్త్రీ కేక వేసినది. దావీదు కుమారుడు, ఆయన తన యొక్క కుమారుని పుట్టించి తన సింహాసనము తీసుకొనునని దేవుడు ఆయన తోడని ప్రమాణము చేశాడు. అది నిరంతరముండు సింహాసనము. చూశారా? దానికి అంతము లేదు. Solomon gave it in a type in the temple, and Jesus just told him here, it won't be a rock left on one of them. సొలొమోను ఒక మాదిరిగా ఆలయంలో ఇచ్చెను. మరియు యేసు ఇక్కడ వారితో చెప్పాడు, రాతి మీద ఒక రాయి కూడా విడిచిపెట్టబడదు అని. But he's trying to tell him here he's coming back. When are you coming back? These things will take place before I come back, and here they are. అయితే ఆయన ఇక్కడ వారితో చెప్పుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఆయన తిరిగి వచ్చుచున్నాడు. నీవు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తావు? నేను తిరిగి రాకముందు ఈ సంగతులు జరుగును. ఇక్కడివి ఉన్నవి. Now we're at the time of the tribulation. Remember, when the kingdom is set up on the earth. This may be a little shocking, and if there's a question, you still ask me. If you want to put the question up after this call, just hit it. If you don't already know it. ఇప్పుడు మనము శ్రమకాలంలో ఉన్నాము. జ్ఞప్తించుకోండి, భూమి మీద రాజ్యము స్థాపింపబడినప్పుడు ఇది కొద్దిగా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించవచ్చును. ప్రశ్నలున్నట్లయితే ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడగవచ్చును. మీకు ప్రశ్నుంటే దానిని తాకవచ్చు. మీకు లేకపోతే మీకు తెలియనట్లయితే. In the time of the millennium, it's Israel that's a nation. The 12 tribes is a nation. But the bride
is in the palace. She's the queen now. She's married. And all of the earth shall come into this city, Jerusalem, and shall bring the glory of it in there. వెయ్యేండ్ల పాలన కాలంలో ఇశ్రాయేలు ఒక దేశము, 12 గోత్రములు ఒక దేశముగా ఉండును. అయితే పెళ్లి కుమార్తె అంతఃపురములో ఉండును. ఇప్పుడు ఆమె రాణి, ఆమె వివాహితురాలు, మరియు భూనివాసులందరూ ఆ నగరానికి యెరూషలేముకు వస్తారు, మరియు వారు తమ మహిమను తీసుకుని వస్తారు. And the gates will not be shut by night, because there won't be any night. See? మరియు రాత్రుల్లో తలుపులు మూయరు, ఎందుకనగా ఇక ఎలాంటి రాత్రి ఉండదు. చూశారా? The gates will always be open, and the kings of the earth, Revelation 22, bring their honor and glory into this city. Hallelujah. But the bride is in there with the Lamb. గుమ్మములు తెరవబడును, మరియు భూరాజులు, ప్రకటన 22, వారి యొక్క ఘనతను మరియు మహిమను ఈ నగరములోనికి తీసుకుని వస్తారు. అయితే పెళ్లి కుమార్తె గొర్రెపిల్లతో కలిసి అచ్చట ఉంటుంది. Oh my! You can see that in there. Not the bride isn't going to be out here laboring in the vineyards. No, sir. She's the bride. She's the queen to the king. It's the others that labor out there, the nation. Not the bride. Amen. ఓ మై! అక్కడ మీరు చూడగలుగుతున్నారా? కాదు, పెళ్లి కుమార్తె ఇక్కడ ద్రాక్ష తోటలో శ్రమపడదు. లేదండి, ఆమె పెళ్లి కుమార్తె, ఆమె రాజుకు రాణి. అక్కడ పనిచేయువారు ఇతరులు. దేశము పెళ్లి కుమార్తె కాదు. ఆమేన్. All right. Notice these messengers now. These messengers of the Revelations 12, these two prophets, they're going to preach the kingdom is at hand. The kingdom of heaven is to be set up. సరే, ఇప్పుడు ఈ వర్తమానికులను గమనించు. ప్రకటన 12లోని ఈ వర్తమానికులను, ఈ ఇద్దరు ప్రవక్తలు, రాజ్యము సమీపముగా నున్నదని వారు బోధించనయున్నారు. చూశారా? పరలోక రాజ్యము స్థాపింపబడవలెను. The time last 3.5 years of Daniel's 70th week promised to the Jews, his people. Remember now that to prove that this is Daniel's last part of the 70th week. I got a question on that for tomorrow. See? కాలము ఆయన ప్రజలైన యూదులకు వాగ్దానం చేయబడిన దానియేలు 70 వారంలోని 3.5 సంవత్సరము. జ్ఞప్తించుకోండి, అది రుజువు చేయుటకు ఇది దానియేలు 70 వారంలోని చివరి భాగము. రేపటికి దాని మీద నాకు ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది. అవునా? Now 70 weeks was promised, which was 7 years. And in the midst of the 7 weeks, the Messiah was to be cut off to be made a sacrifice. He would prophesy 3.5 years. And then he'd be cut off for sacrifice for the people. ఇప్పుడు 70 వారములు వాగ్దానం చేయబడినవి. అవి 7 సంవత్సరములు మరియు 7 వారముల మధ్య ఒక అర్పణగా చేయబట్టుకై మెస్సయ్య కొట్టబడును. ఆయన 3.5 సంవత్సరం ప్రవచించి ప్రజలు అర్పణయగుటకై కొట్టివేయబడును. And there is still a determination that 3.5 years is still determined for Israel. Then when Messiah was cut off, the Jew was blinded, so he couldn't see that was Messiah. 3.5 సంవత్సరములు ఇంకనూ ఇశ్రాయేలు కొరకు నిర్ణయించబడి ఉన్నవి. అది ఇంకనూ ఒక నిశ్చయమే. తరువాత మెస్సయ కొట్టివేయబడినప్పుడు యూదులు మెస్సయాను చూడకున్నట్లు వారు గుడ్డివారుగా చేయబడ్డారు. And then when Messiah was cut off, then the gospel and grace age come to the Gentile. అటు తర్వాత మెస్సయ కొట్టివేయబడినప్పుడు ఆ తర్వాత సువార్త కృపాకాలము అన్యుల యొద్దకు వచ్చినది. And they come down and God pulled one from here and there and here and there and put them away under the messengers and here and there and here and there, put them away under the messengers. And
He sent forth the first messenger. He preached and the trumpet sounded as we pick it up after a while. మరియు వారు వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఒకరిని ఇక్కడి నుండి మరియు అక్కడి నుండి మరియు ఇక్కడి నుండి అక్కడి నుండి లాగి వర్తమానికుల క్రింద పెట్టాడు. మరియు ఇక్కడ అక్కడ మరియు ఇక్కడ అక్కడ లాగి వారిని వర్తమానికుల క్రింద ఉంచాడు. మొదటి వర్తమానికులు ఆయన పంపాడు. అతడు బోధించాడు మరియు బోర ఊదబడింది. కొద్దిసేపైన తర్వాత మనమది తీసుకుందాము. And then the trumpet was declaring war. Trumpet always denotes war. అటు తర్వాత బోర యుద్ధాన్ని తెలియచేస్తుంది. బోర ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాన్ని నిర్వచిస్తుంది. The messenger, the angel come on earth, the messenger of the hour, like Luther's, like any of the messengers that we talk to. What does he do? He arrives, and a seal opens, revealed, a trumpet sounds, war declared, and away they go. వర్తమానికుడు భూమి మీద దూత, కాలానికి వర్తమానికుడు లూథరుల వలె. మనము మాట్లాడు ఏ వర్తమానికుని వలనైనా అతడు ఏమి చేయును? అతడు వచ్చును మరియు ఒక ముద్ర విప్పబడెను, బయలుపరచబడెను, బోర ధ్వనించును, యుద్ధము ప్రకటించబడి వారు వెళ్తారు. And then the messenger dies. He seals away this group. They're put in, and a plague falls upon those who rejected it. See? Then it goes on. Then they organize, get another organization. We've just come through it. తర్వాత వర్తమానికుడు చనిపోతాడు. ఆయన ఈ గుంపును ముద్రిస్తాడు. వారు లోపల పెట్టబడతారు. దాన్ని నిరాకరించిన వారిపైకి తెగుళ్లు వచ్చును. చూశారా? అది అలాగూ సాగిపోతుంది. తరువాత వారు సంస్థాపకం చేస్తారు, వేరొక సంస్థాపకం చేస్తారు. మనం ఇప్పుడే దాని గుండా వచ్చాము. Then here they come out with another power. See, another power, another age of the church, another ministry. Then when he does that, along comes God with his ministry. When the Antichrist comes with his. See, anti's against. They run side by side. తర్వాత ఇక్కడ వారు ఇంకొక శక్తితో వచ్చారు. చూశారా? ఇంకొక శక్తి, సంఘం యొక్క మరొక కాలం, మరొక పరిచర్య. ఆ తర్వాత అతడు అది చేసిన తర్వాత వెనువెంటనే దేవుడు తన పరిచర్యతో వచ్చుచున్నాడు. అంత్యక్రీస్తు తన దానితో వచ్చినప్పుడు చూస్తున్నారా? యాంటి అనగా వ్యతిరేకము. వారు ఒకరి ప్రక్క ఒకరు వెళ్ళుచున్నారు. I want you to notice a little something. Just about the time that Cain come on earth, Abel came on earth. I want you to notice just about the time that Christ came on earth, Judas came on earth. About the time that Christ went off of earth, Judas went off the earth. మీరు ఒక చిన్న విషయాన్ని గమనించాలని కోరుతున్నాను. కయ్యూను భూమి మీదికి వచ్చినప్పుడు హేబెలు భూమి మీదికి వచ్చాడు. మీరిది గమనించాలని కోరుచున్నాను. క్రీస్తు భూమి మీదికి వచ్చినప్పుడే యూదా భూమి మీదికి వచ్చాడు. క్రీస్తు భూమి మీద నుండి వెళ్లిపోయిన సమయంలోనే యూదా భూమి మీద నుండి వెళ్లిపోయాడు. Just about the time that the Holy Spirit fell, the Antichrist spirit fell. Just about the time the Holy Ghost is revealing himself here in the last days, the Antichrist is showing his colors, coming up through his politics and things. పరిశుద్ధాత్మ కృమ్మనిపబడిన అదే సమయాన్న అంత్యక్రీస్తు ఆత్మ పడెను. కడవరి దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ తనకు తాను బయలుపరుచుకును అదే సమయమున అంత్యక్రీస్తు తన రంగులు చూపుతూ తన రాజకీయాలు మిగతా వాటి ద్వారా వచ్చుచున్నాడు. And just about time the Antichrist moves himself fully on the scene, God moves himself fully on to redeem his own. Just right together. And they're both side by side. మరియు అంత్యక్రీస్తు తాను రంగంలో పూర్తిగా కదలాడు సమయంలో దానంతటినీ విమోచించుటకు దేవుడు తనకు తాను కదలాడుచున్నాడు. చూశారా? కేవలము పరుగు రెండు ప్రక్కగా. Cain and Abel, the crow and the dove on the ark, Judas and Jesus, and just on down. You can take it just. కయ్యూను మరియు హేబేలు, ఓడ మీద కాకి పావురము, యూదా మరియు యేసు, అలా క్రిందకు మీరు తీసుకునవచ్చు. అలాగు Here was Moab and Israel, both of them. Moab was not a heathen nation. No, sir, they offered the same sacrifice that Israel was offering. They prayed to the same God. Exactly. ఇక్కడ మోయాబు మరియు ఇశ్రాయేలీలు ఇద్దరు
మోయాబు అన్యదేశము కాదండి. ఇశ్రాయేలు అర్పించు అదే అర్పణను వారు అర్పించేవారు. ఒకే దేవునికి వారు ప్రార్థించేవారు. ఖచ్చితం. Moab was one of Lot's daughters that slept with her father and had a child, and that child was called Moab, and from him sprang the Moab race, the country of Moab. మోయాబు లోతు కుమార్తెల్లో ఒకరు. తన తండ్రితో పండుకొని బిడ్డను కనెను. ఆ బిడ్డ మోయాబు. మోయాబు వంశము అతని నుండి విస్తరించెను. మోయాబు దేశము. And when they seen Israel, their redeemed brother, come, they were fundamentalists. They were a big denomination. Israel had no denomination. She just dwelt in tents and wherever he could go. But Moab had the dignitaries, kings, and so forth. And they had Balaam up there, a false prophet. మరియు విమోచించబడిన వారి సహోదరుడు ఇశ్రాయేలు వారిని చూచి వచ్చాడు. వారు సనాతనవాదులు. వారు ఒక పెద్ద సంస్థాపకము. ఇశ్రాయేలుకు ఏ సంస్థాపకము లేదు. ఆమె ఎక్కడకు వెళ్ళినా గుడారములో నివాసముండేది. అయితే మోయాబు వారికి హోదాగలవారు, రాజులు మొదలగు వారు ఉన్నారు. మరియు వారికి అక్కడ బిలాము ఒక అబద్ధ ప్రవక్త ఉన్నాడు. And they had all this, then they come down there to curse their little brother that was on the road to the promised land, going to his promise. వారికి ఇదంతా ఉన్నది. వారు తన వాగ్దాన భూమి రహదారిన వెళ్తున్న వారి చిన్న సహోదరుని శపించుటకు వారు అక్కడికి వచ్చారు. And he went and asked them, can I pass through your land? If my cows drink water, I'll pay for it. If they look up grass, we'll pay for it. He said, no, you're not holding no revival like that around here. Right? You're not holding anything like that around here. అతడు వెళ్లి వారిని అడిగాడు, నేను మీ దేశం గుండా దాటిపోవచ్చునా? నా ఆవులు నీళ్లు త్రాగితే నేను దానికి వెల చెల్లిస్తాను. అవి గడ్డి నాగితే మేము దానికి చెల్లిస్తాము. అతడు అన్నాడు, లేదు, మీరు ఈ చుట్టుప్రక్కల ఎలాంటి ఉద్యోగ కూటము జరపకూడదు. అవును, మీరు ఆ విధమైన దానిని ఈ చుట్టుప్రక్కల జరపకూడదు. And then watch what he done. He come right back in the Jezebel farm and come down through that false prophet and caused the children of God to err and married Moabite women into Israel and caused adultery. అటు తర్వాత అతడేమి చేశాడో గమనించు. అతడు మరలా యెజెబెలు రూపమున వచ్చి మరియు అబద్ధ ప్రవక్త ద్వారా వచ్చి దేవుని ప్రజలు తప్పు చేయుటకు కారకుడయ్యాడు. మరియు మోయాబు స్త్రీలను ఇశ్రాయేలు వివాహము చేసుకున్నారు మరియు వ్యభిచారానికి కారకులయ్యారు. They did the same thing in that same age on the journey on the road to the promised land we're on. What did he do? The false prophet come right around and married and called into the Protestant church and caused denominations just exactly what they did back there. మనమున్న ప్రయాణములో వాగ్దాన భూమి రహదారిలో అదే కాలంలో అతడు అదే చేశాడు. అతడేమి చేశాడు? అబద్ధ ప్రవక్త వచ్చి వివాహము చేసుకున్నాడు. ప్రొటెస్టాంట్ సంఘంలోకి పిలిచి సంఘశాఖలకు కారకుడయ్యాడు. అతడు వెనుక ఏం చేశాడో ఖచ్చితంగా అలాగే చేశాడు. Little old Israel moved right on the same. She railed in the wilderness for a long time, and all them old fighters had to die off, but she went right on into the promised land. Yes. Watch them all in arms just before they crossed the Jordan. Like that. Now we're getting down to that age right now. Here now. అయితే పాత ఇశ్రాయేలు అలాగే ముందుకు కొనసాగుచున్నది. ఆమె అరణ్యములో చాలా కాలము గడిపినది. ఆ పాత యుద్ధ వీరులంతా చనిపోయవలసి వచ్చినది. అయితే ఆమె వాగ్దాన భూమికి వెళ్ళినది. అవును, అవును, వారి యోర్దాను దాటకముందు ఒకరి చేతిలో ఒకరు పట్టుకొని ఉండటను గమనించుడి. ఆహా, నేను దానిని ఇష్టపడుచున్నాను. ఇప్పుడు మనము అదే కాలంకు వెళుచున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ Notice, now we find out that the time lasts, I said 3.5 years of Daniel's 70 weeks. Let me explain that a little closer now, because I see somebody here that's always watched that. Now I want to try to make myself clear, a teacher. గమనించు, ఇప్పుడు మనము కనుగొంటున్నాము చివరి సమయం. నేను చెప్పాను, దానియేలు యొక్క 70 వారంలోని కడపటి 3.5 సంవత్సరములు.
కొంచెం లోతుగా నేను దానిని వివరించని, ఎందుకనగా ఇక్కడ ఒకరు దానిని ఎల్లప్పుడూ గమనించుట నేను చూస్తున్నాను. ఒక ఉపదేశకునిగా నాకు నేనుగా విశదంగా చెప్పగోరుతున్నాను. Notice, when the 70 weeks come in, when Daniel seen the vision of the time coming and the ending up of the Jews, but he said there was determined 70 weeks. That's 7 years. 70 వారములు వచ్చుటను గమనించని, దానియేలు కాలం వచ్చుటను యూదుల యొక్క ముగింపును చూచి 70 వారములు నిర్ణయింపబడినవని చెప్పాడు. అది 7 సంవత్సరాలు. In the midst of it, while the Messiah would be here and would be cut off for a sacrifice. Now that's exactly what taken place. Then God dealt with the Gentiles. So they took out a people for His name. As soon as the Gentile church was taken out, He taken up the church. దాని మధ్యలో మెస్సయ్య ఇక్కడుండును, లేక ఒక అర్పణ కొరకు కొట్టివేయబడును. అదే ఖచ్చితంగా జరిగినది. ఆ తర్వాత ఆయన నామము కొరకు ఒక ప్రజలను తీసుకుని వరకు దేవుడు అన్యజనులతో వ్యవహరించును. అన్యజనుల సంఘము గైకూడిన వెంటనే ఆయన సంఘమును పైకి కొనిపోవును. And when He did the sleeping virgin, the church itself, the bride went up, and the church itself was put into outer darkness where there's weeping and wailing and gnashing of teeth. మరియు ఆయనది చేసినప్పుడు నిద్రించు కన్యక సంఘము తానే పెళ్లి కుమార్తె పైకి వెళ్లిపోయిను, మరియు సంఘము బయట చీకటిలో ఉంచబడుతుంది. అక్కడ ఏడ్పును రోదనయు పండ్లు కొరుకుటి ఉంటుంది. And the same time, the tribulation falls upon that people, and while the tribulation is falling, in there comes these 2 prophets of Revelations 11 to preach the gospel to them. And they preach 1,103 days. అదే సమయంలో శ్రమలు ప్రజలపైకి వచ్చును. శ్రమలు వచ్చుచుండగా వారికి సువార్త ప్రకటించుటకు ప్రకటన 11లోని ఆ 2 ప్రవక్తలు వస్తారు, మరియు వారు 1,160 దినములు బోధిస్తారు. See? Well, that's exactly with 30 days in the month like the real calendar has, is exactly 3 1/2 years. That's Daniel's 70th part, last part of the 70th week. See? చూశారా? సరే, అది ఖచ్చితం. 1 నెలకు 30 దినములు నిజమైన క్యాలెండర్లో ఉన్న విధంగా సరిగ్గా 3.5 సంవత్సరములు. అది దానియేలు యొక్క 70వ భాగము, 70వ వారములోని ఆఖరి భాగము. చూశారా? God has to deal with Israel in here. No, sir. A brother asked me not long ago, said, should I go to a brother here in the church, a precious dear brother, said, I want to go to Israel. I believe there's a waiting. Someone said to me, Brother Branham, you ought to go to Israel right now. They'd see it. See, you can't do it. ఇక్కడ దేవుడు ఇశ్రాయేలుతో సంప్రదించలేదు. లేదండి. కొంచెం సేపటి క్రితము ఒక సహోదరుడు నన్ను అన్నాడు, నేను వెళ్ళవలనా? ఒక సహోదరుడు ఇక్కడ మందిరములో, ఒక ప్రశస్త సహోదరుడు, ఒక ప్రియమైన సహోదరుడు అడిగాడు, నేను ఇశ్రాయేలు వద్దకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, అక్కడ మేల్కొల్పు ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. ఒకరు నాతో అన్నారు, సహోదరు బ్రహాం, నీవు ఇప్పుడే ఇశ్రాయేలు వద్దకు వెళ్ళవలయను, వారది చూస్తారు. చూశారా? నీవది చేయలేవు. I stood right there and I thought, them Jews said, if this be Jesus, be the Messiah, I said, let me see him do the sign of the prophet. We'll believe our prophets because that's what they're supposed to be. What a setup, I thought. Here I go. నేనక్కడే నిలబడ్డాను. నేను అనుకున్నాను, ఆ యూదులు అన్నారు, నేనైతే సరే, అది ఇది అయితే, యేసు మెస్సయ్య అయితే అన్నారు, ఆయన ప్రవక్త సూచన చేయుట నన్ను చూడనిమ్ము. మేము మా ప్రవక్తలను నమ్ముతాము, ఎందుకనగా వారు అలాగే ఉంటారు. ఏ విధంగా సమకూర్చబడింది అని నేను అనుకున్నాను. ఇక్కడ నేను వెళ్తాను. When I got right there, right close to it, right, I was at Cairo, and I had my ticket in my hand for Israel. And I said, I'll go see if they ask that. If they can see a sign of a prophet, we'll see if they'll accept Christ. నేనెక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు, సమీపంగా వెళ్ళినప్పుడు, నేను కైరోలో ఉన్నాను. ఇశ్రాయేలు వెళ్ళుటకు నా చేతిలో టికెట్ ఉన్నది. మరియు నేనన్నాను, నేను వెళ్తాను. వారు అది అడిగినట్లయితే
ప్రవక్త సూచన వారు చూడగోని ఎడల వారు క్రీస్తును అంగీకరిస్తారో మనం చూద్దాం. Louis Petrus of the Stockholm Church sent him 1,000,000 Bibles. And those Jews coming in there, you've seen the picture I got on the reel right back here now, 3 minutes to midnight. And them Jews coming in from all over the world, everywhere, begin to gather in over there. స్టాక్హోమ్ సంఘానికి సంబంధించిన లెవి పెట్రు వారికి 10 లక్షల బైబిళ్లు పంపాడు. మరియు ఆ యూదులు అక్కడికి వస్తున్నారు. మీరు ఆ చలనచిత్రమును చూశారు. రీలి మీద అది నా యొద్దనున్నది. ఇప్పుడు మధ్యరాత్రికి 3 నిమిషాలు ప్రపంచమందలి అన్ని చోట్ల నుండి యూదులు వచ్చుచున్నారు, అక్కడ కూడుకొనుచున్నారు. After England had went in there during the time of General Allenby and the decline of the World's War in the second volume, I think it is, and they surrendered, the Turks surrendered. ఇంగ్లాండ్ దేశపు జనరల్ అలెన్ బై అతని కాలంలో అక్కడకు వెళ్ళినది. ప్రపంచయుద్ధము తగ్గుచున్నప్పుడు 2వ అధ్యాయంలో అది అనుకుంటాను. మరియు వారు టర్కీలు లొంగిపోయారు. Then he gave it back to Israel, and she's been growing as a nation, and now she's a perfect nation. Her own money, currency, flag, army, everything else. See? అటు తర్వాత అతడు ఇశ్రాయేలుకు తిరిగి ఇచ్చాడు. ఒక దేశముగా ఆమె ఎదుగుతూ ఇప్పుడు సంపూర్ణంగా దేశమైపోయినది. ఆమెకు స్వంత డబ్బు, ద్రవ్య చెలామణి, జెండా, సైన్యము, ప్రతిదీ ఉన్నది. చూశారా? And these Jews coming back to the homeland, they were, first thing when they went down in Iran and down in there to get them, they asked, they said, they wanted to take them back to Israel, take them back to their land, Palestine, where they're supposed to be. ఈ యూదులు వారి యొక్క మాతృదేశానికి తిరిగి వచ్చుచున్నారు. వారు మొదటి విషయం, వారు ఇరానుకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారు అడిగారు, వారు చెప్పారు, ఇశ్రాయేలుకు వద్దకు తీసుకువెళ్లాలని కోరారు వారిని. వారి దేశానికి పాలస్తీనాకు వారు ఎక్కడుండవలనో అక్కడ తీసుకుని వెళ్లాలని కోరారు అక్కడకు. And remember, as long as Israel's out of that land, she's out of the will of God. Like Abraham was given to. జ్ఞప్తించుకోండి, ఇశ్రాయేలు ఆ దేశానికి ఆవలనంత వరకు ఆమె దేవుని చిత్తానికి ఆవల ఉన్నది. అబ్రహాం వల్లే అది అతనికి ఇయ్యబడెను. And when they wouldn't get on that plane, they didn't ever see anything like that. This old rabbi stepped out there and said, our prophet told us that when Israel went home, it'd be on the wings of an eagle. On the plane, away home. వారు ఆ విమానమును ఎక్కలేదు. వారు అటువంటి దాన్ని ఎన్నడూ చూడలేదు. ఒక వృద్ధుడైన రబ్బీ దిగివచ్చి అన్నాడు, మన ప్రవక్త మనకు చెప్పాడు, ఇశ్రాయేలు తన స్వదేశానికి వెళ్ళినప్పుడు వారు పక్షిరాజు యొక్క రెక్కలపై కొనిపోబడతారు. విమానములో గృహానికి వెళ్ళు మార్గము. There she is now, building the fig tree, restoring. Amen. The old 6-point star of David flying. The Gentile days numbered with horrors encumbered. The tribulation period right at hand. ఇప్పుడు ఆమె అక్కడ కట్టబడుచున్నది. అంజూరపు చెట్టు పునరుద్ధరణ పొందుచున్నది. ఆమేన్. పురాతనమైన దావీదు 6 కోణాల జెండా ఎగురుచున్నది. అన్య జనుల దినాలు లెక్కించబడుచున్నవి. హింసలతో చిక్కుకొని ఉన్నవి. శ్రమకాలం సమీపంలోనే ఉన్నది. Standing right there, the seals being opened, the church ready to take her flight in the air, and the tribulation set in. And God comes down and pours 144,000 out of there. Amen. మరియు ఇక్కడ నిలబడి ఉన్నాము. మరియు ముద్రలు విప్పబడుచున్నవి. సంఘము మధ్యాకాశంలోనికి ఎగురుటకు సిద్ధంగా ఉన్నది. మరియు శ్రమలు వచ్చిన్నవి. తరువాత దేవుడు దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి 144,000 మందిని లాగును. ఆమేన్. It's perfect. You see where the seal's bringing out now? See? Open it up. Now, this is the last 3.5 years to the people. Also, if you notice, it's a time that God will call that 144,000 Jews in this last 3.5 years. ఓహో, అక్కడ అది పరిపూర్ణము. ఎక్కడ ముద్రలు దానిని తీసుకుని వచ్చినదో మీరు చూశారా? అది దానిని తెరచుచున్నదా? ఇప్పుడు ఇది ప్రజలకు ఆఖరి 3.5 సంవత్సరము. ఇంకా మీరు గమనిస్తే ఈ 3.5 సంవత్సర కాలంలో దేవుడు
యూదుల్లో నుండి 1,44,000 మందిని పిలుచురు సమయము ఇదే. See, he hasn't dealt with them at all. They haven't had a prophet. They won't believe nothing else but a prophet. Amen. You ain't fooling them. So they're going to hear a prophet. Amen. Yes, sir. And that's all. God told them at the beginning. They stay right with it. చూశారా, ఇక ఆయన వారితో సంప్రదింపులు చెయ్యడు. వారికి ప్రవక్త లేడు. వారు ప్రవక్తను తప్ప మరి ఏదీ నమ్మరు. నీవు వారిని బుద్ధిహీనులుగా చేయలేవు. కాబట్టి వారు ప్రవక్త మాట వినబోతున్నారు. అవునండి, మరి అంతే. అది దేవుడు వారికి ప్రారంభములో చెప్పాడు. దానితోనే వారు నిలబడ్డారు. He said, "The Lord your God shall raise up a prophet among you, like me." Moses said that. He said, "Him shall you hear, and whoever who will not hear that prophet will be cut off from the people." That's right. ఆయన చెప్పాడు, మీ దేవుడని యెహోవా మీలో నుండి నా వంటి ప్రవక్తను మీ మధ్య పుట్టించును. మోషేది చెప్పాడు అన్నాడు, మీరు ఆయన మాట వినవలెను. ఆ ప్రవక్త మాట ఎవరు వినరో ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడతారు. అవును. And see, their eyes had to be blinded or they'd recognize him. Instead of that being blinded, they were, let Satan get on them and they said he's a fortune teller, Beelzebub. Let his blood be upon us. We know there's nothing to him. See? మరియు మీరు గమనించారా, వారి కన్నులు మూయబడినవి, లేక వారు ఆయన్ను గుర్తెరిగి ఇందురు. దానికి బదులు గుడ్డివారైపోయి సాతాను వారిపైకి వచ్చినట్లు చేసి వారన్నారు, ఆయన సోదె చెప్పువాడని, బయల్జెబువు అని అన్నారు. ఆయన ఆ రక్తం మా మీదుండును కాక అని అన్నారు. ఆయనలో ఏమీ లేదన్నారు. చూశారా? And the poor people is blinded. That's the reason the Eichmann group and all that group of slaying back there had a right to come in. Their own father had to blind their eyes so he could take us. That's the most pathetic thing in the scriptures, nearly. Amen. మరియు ఆ దీన ప్రజలు గుడ్డివారుగా చేయబడ్డారు. ఆ కారణం చేత ఐక్మెన్ గుంపు, ఆ అందరి గుంపు వారిని అక్కడ చంపారు. వారు వచ్చుటకు హక్కు ఉన్నది. వారి స్వంత తండ్రి వారి కండ్లను గుడ్డి చేశాడు. తద్వారా ఆయన మనలను స్వీకరించినట్లు లేఖనములో బహు విచారకరమైన విషయం అది. అన్నిటిలో Just think of there, the Jews were calling the blood of their own father, their own God hanging there bleeding. యూదులను గూర్చి అక్కడ ఆలోచించి, వారి యొక్క స్వంత దేవుడు అక్కడ రక్తము కాచుచూ వ్రేలాడుచుండగా వారి స్వంత తండ్రి యొక్క రక్తము మా మీద ఉండును కాక అని అన్నారు. Look, there they crucified him, the Bible said. That's four of the greatest words. Look, there, Jerusalem, the most holy city in the world. They, the most holy people in the world, crucified the most brutal death in the world. Him, the most important person in the world. Hallelujah. చూడు, అక్కడ వారు ఆయన్ను సిలువ వేసిరి అని బైబిల్ చెప్తుంది. అది గంభీరమైన 4 మాటలు. చూడు, అక్కడ యెరూషలేము, ప్రపంచంలో అతి పరిశుద్ధ స్థలము. వారు ప్రపంచంలో అతి పరిశుద్ధులైన ప్రజలు. సిలువ వేసిరి, లోకములో అతి భయంకరమైన మరణము. ఆయనను ప్రపంచంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి. చూశారా? Why? The religious people, the greatest religion in the world, the only true religion in the world, were standing there crucifying the very God that their Bible said would come. ఎందుకని మత సంబంధమైన ప్రజలు, ప్రపంచంలో గొప్ప మతము, ప్రపంచంలో ఒకే ఒక నిజమైన మతము, అక్కడ నిలబడి తమ బైబుల్ ఎవరు వచ్చునని చెప్పారో సాక్షాత్తు ఆ దేవుని సిలువ వేస్తున్నారు. Why didn't they see it? The Bible tells us that God blinded them. So they couldn't see it. He said, which one of you can accuse me of sin? In other words, if I haven't done exactly what's predicted for me to do, then you tell me. Sin's unbelief. He done exactly what God told him, but they couldn't see it. ఎందుకు వారది చూడలేదు? బైబిల్ చెప్తుంది, మనకు దేవుడు వారిని గుడ్డివానిగా చేశాడు, తద్వారా వారిది చూడలేకపోయారు. వారు ఆయన అడిగాడు, నాలో పాపమున్నదని మీలో ఎవరు నిరూపించగలరు? మరో మాటల్లో,
నేను చేయుదునని నన్ను గూర్చి చెప్పబడిన ప్రకారము నేను చేయనట్లయితే, అలాగైతే నాతో చెప్పండి. పాపము, అవిశ్వాసము దేవుడు చెప్పిన ప్రకారము ఖచ్చితంగా ఆయన చేశాడు. అయితే వారది చూడలేకపోయారు. Now when you talk to people and just like throwing water on a duck's back, do you see what I mean? It's a pitiful thing. When you see this nations and people, the way they do, so starts in religion. ఇప్పుడు మీరు ప్రజలతో మాట్లాడిన ఎడలా అది ఒక బాతు వీప్ మీద నీళ్లు పోసినట్లుంటుంది. నా భావమేదో మీరు గ్రహిస్తున్నారా? ఈ దేశాన్ని, ప్రజలను, వారు చేసే విధానాన్ని చూస్తున్నప్పుడు అది జాలిపడవలసిన విషయం. ఎంతో మత సంబంధంగా గంజిపెట్టినట్లుంది. But don't the Holy Spirit tell us that they'll be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good, that have a form of godliness but would deny the power of the gospel. Said, from such turn away from them. అయితే పరిశుద్ధాత్మ అది మనకు చెప్పుట్లేదా? వారు మూర్ఖులు, గర్వాంధులు, దేవుని కంటే సుఖానుభవమును ప్రేమించువారు, అతి ద్వేషులు, అపవాదకులు, అజితేంద్రియులు, క్రూరులు మరియు సజ్జన ద్వేషులు, పైకి భక్తిగల వారి వలె ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారైందురు అని చెప్పబడింది. ఇట్టి వారికి విముఖుడవై ఉండుము. Here we are, these denominations twisted up. They take all the glory and power, place it back with the apostles and the rest of it over in the millennium. ఇక్కడే మనం ఉన్నాము. ఈ సంఘశాఖలు దాన్ని తారుమారు చేస్తున్నవి. వారు మహిమను, శక్తిని తీసుకుని దాన్ని అపోస్తులకును 1000 పరిపాలనకును జతపరిచి అప్పుడే అని చెప్తున్నారు. It's just like a man, as I said before. A man is always giving God praise for what he has done, looking forward to what he will do, and ignoring what he's doing right now. Amen. Exactly. Man's still the same thing. నేను ముందుగా చెప్పిన రీతిగా అది మనుషుని వలె ఉండును. మానవుడు ఎల్లప్పుడూ దేవుడు చేసిన దానికి స్తుతి చెల్లిస్తూ, ఆయన చేయుదానికి ఎదురుచూస్తూ, ఇప్పుడేమి చేయుచున్నాడో దాన్ని లక్ష్యపెట్టడు. అది ఖచ్చితం. మానవుడు ఆ విధముగానే ఉన్నాడు. There were them Jews standing there saying, glory to God. Why? At the 6th chapter of St. John said, our fathers eat manna in the wilderness, and Jesus said, they're everyone dead. Amen. They drink water from the rock in the wilderness, and he said, I am that rock. Amen. అక్కడ యూదులు నిలబడి చెప్తున్నారు, దేవునికి మహిమ. ఏంటి? పరిశుద్ధ యోహాను 6వ అధ్యాయములో, అరణ్యములో మా పితరులు మన్నాను భుజించిరి. యేసు చెప్పాడు, వారిలో ప్రతి ఒక్కరూ చనిపోయారు. అరణ్యములో బండలో ఉండి నీరు త్రాగిరి. ఆయన చెప్పాడు, నేనే ఆ బండనని. అవును, ఆమేన్. He said, but I'm the bread of life that comes from God out of heaven, that tree of life from eating back down there. If a man eats this bread, he shall not die. I'll raise him up again at the last day. Still they couldn't see it. That's right. ఆయన చెప్పాడు, పరలోకం నుండి దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన జీవాహారమును నేనే. అక్కడ ఏదేను తోటలో ఉన్న జీవవృక్షమును నేనే. ఈ ఆహారాన్ని మనుషుడు తింటే అతడు చనిపోడు. అంత్యదినములలో నేను అతనిని లేపుతాను. అయినా వారది చూడలేదు. అవును, The very Messiah standing there speaking the very words of their heart and things like that, showing that he was Messiah, just what Messiah was supposed to do. సాక్షాత్తు మెస్సయ్య అక్కడ నిలబడి వారి హృదయములోని మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, మెస్సయ్య అని చూపుతున్నప్పుడు, మెస్సయ్య చేయనవి చేస్తున్నప్పుడు, and them stand there with their hands behind him and, it can't be. No, he didn't come in the right trend. See, he come out of Bethlehem and he's nothing but an illegitimate child, and that's the devil working on him. We know he's mad, he's crazy, he's got a devil. See, their eyes were actually blinded to that. వారి చేతులను వారి వెనుక పెట్టుకుని అక్కడ వారు నిలబడి, అది కాదు, కాదు కాదు, ఆయన 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 క్రమమైన మార్గంలో రాలేదు. చూశారా, ఆయన బెత్లెహేము నుండి వచ్చాడు, మరియు ఆయన అక్రమగా పుట్టిన బిడ్డ కాక మరొకటి కాదు. దయ్యము ఆయన మీద పనిచేస్తుంది. మాకు తెలుసు ఆయన పిచ్చివాడని, ఆయన వెర్రివాడు, ఆయన దయ్యం పట్టినవాడు. చూడండి,
వారి కళ్ళు దానికి నిజముగా గుడి చేయబడినవి. Now, but they're looking for their prophet. And they're going to receive it. They're going to receive two of them. That's right. ఇప్పుడు అయితే వారు వారి యొక్క ప్రవక్త కొరకు ఎదురుచూచుచుండిరి. వారు అది పొందుకోబోతున్నారు. వారిరువురిని పొందబోచున్నారు. అవునది నిజం.